हरे कृष्ण प्रभु प्रणव मंत्र। दंडवत प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणामालु प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा नाना प्रणमालु। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण ब्रदर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणामाలు। హరే కృష్ణ। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 3:2:14 మూడో స్కందం రెండో చాప్టర్ 14 వర్స్. ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ రిపీట్ చేయండి. యస్యానురాగప్లుతః సరాసా यस्यानुरागप्लुताः सरासा लीलावलोकप्रतिलब्धमानः लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो धृग्भिरनुप्रवृत्ता व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्यशेषा धियो वतस्तुः किल कृत्यशेषाः। यस्यानुरागप्लुतः सरासा
यस्यानुरागप्लुतः सरासा लीलावलोकप्रतिलब्धमानः लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तु किल कृत्यशेषाः धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः यस्यानुरागप्लुतः सराशा यस्यानुरागप्लुतः सरासा लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियोवतस्तु किल कृत्यशेषाः धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఇప్పుడు మిగతా డివోటీస్ Thank you. చెప్పవచ్చు हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी यस्यानुरागा सरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः। थैंक यू प्रभुजी। यस्यानुरागा प्लुतः सरासां लीलावलोका हरे कृष्ण प्रभु जी यस्यानुरागा प्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण यस्यानुरागा प्लुतः हरे कृष्ण प्रभु जी सरासा यस्यानुरागा प्लुतः सरागा लीला లేదా చదవండి మాతా చదవండి. సంధ్యారాణి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నేను చదువుతున్నా యస్యానురాగా ప్లుతః సరాగా లీ హలో వినబడుతుందా ప్రభుజీ వినిపిస్తలేదా? ఎస్ మాతాజీ వినిపిస్తుంది హరే కృష్ణ చదవండి వినిపిస్తుంది చదవండి హరే కృష్ణ యస్యానురాగా ప్లుతః సరాగా లీలావలోకా ప్రతిలబ్ధమానః వ్రజశ్రియో దృగ్భిరనుప్రవృత్త ధియో వస్తస్తు కిల కృత్వశేషా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ యస్యానురాగా ప్లుతః సరాసా లీలావలోక ప్రతిలబ్ధమానా వ్రజస్త్రియో దృగ్భిరను ప్రవృత్త ధియోవతస్తు కిల కృత్యశేష. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. యస్యానురాగా ప్లుతః సరాసా లీలావలోక ప్రతిలబ్ధమానాః వ్రజస్త్రియో దృగ్భిరానుప్రవృత్త ధియోవతస్తు కిల కృత్యశేషాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी प्रभुजी। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्तु किल कृत्यशेषाः। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो अवस्तुतः किल कृत्यशेषा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु చదవాలా? యస్యానురాగా ప్లుతః సరాసా లీలావలోక ప్రతిలబ్ధమానః వ్రజస్త్రియో దృగ్భిరనుప్రవృత్త ధియో అవతస్తు కిల కృత్యశేషః. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु प्रभुजी। यस्यानुरागा प्लुतः सरासा लीलावलोका प्रतिलब्धमानाः
వ్రజస్త్రియో దృగ్భినను ప్రవృత్తా ధియో అవస్తు కిల కృత్య శేషాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీమద్ భాగవతం 3:2-14. యస్యానురాగా ప్లుతః సరాసా లీలావలోకా ప్రతిలబ్ధమానాః వ్రజస్త్రియో దృగ్భిరను ప్రవృత్తా ధియో బతస్తు కిల కృత్యశేషాః. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Hasa okay. హాస రాస అవలోకన లీలల పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు తమని విడిచి వెళ్ళినప్పుడు వ్రజనారీమణులు తీవ్ర వేదనకు గురి అయిరి. తమ నయనములతో వారు అతనిని అనుసరించెడివారు. ఆ విధముగా వారి బుద్ధి విచలితము కాగా కూర్చుండిపోయి తమ గృహ కలాపములను పూర్తి చేయజాలకుండిరి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే కృష్ణ భగవానుడు వ్రజ గోపీస్తో చాలా పాస్ట్ టైమ్స్ చేసేవాడు అనమాట. సో ఈ వ్రజధాంలో అందరూ గోపీస్తో చాలా చాలా నవ్వుకునే వాళ్ళు, తర్వాత ఒకరికొకరు జోక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఒకరొకరు చూపులు, కృష్ణ వాళ్ళని చూసేవారు, వాళ్ళు కృష్ణని చూసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా అవన్నీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే కృష్ణ వెళ్ళిపోయాడో వాళ్ళకు చాలా చాలా బాధగా ఉందన్నమాట. వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళను అన్ని నిండుగా చేసుకొని చూస్తున్నారు కృష్ణ ఎక్కడికి వెళ్ళాడని. తర్వాత వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటలు స్తంభించిపోయి అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఇంట్లో చేసుకునే పనులు ఇంకా చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనస్సంతా కృష్ణ మీదనే ఉందన్నమాట. అది చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. బృందావనమున బాల్యమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తోటి బాలికలందరి దివ్య ప్రేమ భావనయందు ఏడిపించుటలో ప్రఖ్యాతి చెందినవాడుండెను. వారి ఎడ అతని ప్రేమ ఎంత తీవ్రముగా ఉండెననగా ఆ భావావేశమునకు పోలికే లేకుండెను. వ్రజభామలు సైతము శ్రీకృష్ణుని ఎడ అమితాసక్తులైరి. వారి అనురాగము బ్రహ్మ శివుడు వంటి దేవతలు చూపడి అనురాగమునే అతిశయించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా చివరికి గోపికల దివ్య అనురాగమును ఎదుట తన పరాజయమును అంగీకరించి వారి అనన్య అనురాగమునకు బదులు తీర్చుకోలేనని తన అశక్తిని ప్రకటించెను. దేవదేవుని స్వభావముచే ఏడిపించే నైజము గోపికలు తీవ్ర వేదన చెందినట్లు గోచరించినను అతడు వారిని విడిచి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రము విరహ వేదనమునకు సహింపజాలక వారు నయనములతో మనస్సుతో అతనిని వెంబడించెడివారు. ఆ పరిస్థితి చే మిగులు దిగ్భ్రాంతులై వారు తమ ఇంటి పనులు సైతము పూర్తి చేయజాలకుండిరి. యువతీ యువకుల నడుమ జరిగే ప్రేమ వ్యవహారములందును అతని ఎవ్వరును అతిశయింపజాలరు. శ్రీకృష్ణుడు బృందావన పొలిమేరు దాటి పోడని శాస్త్రములను యందు తెలుపబడినది. బృందావన వాసుల దివ్య ప్రేమ కారణమున అతడు అచటనే నిత్యవాసి అయి ఉండును. అనగా ప్రస్తుతము అతడు గోచరించుచున్న బృందావనము నుండి క్షణమాత్రము దూరమై ఉండడు. సో ఈ శ్లోకంలో మనము ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ? సో ఎట్లయితే విదురుడు ఇంట్లో నుంచి ఎట్లాగైతే వెళ్ళిపోయాడో, ధృతరాష్ట్రుడు పిలిపించి సలహా అడిగినప్పుడు ఆయన సలహా చెప్తాడు అన్నమాట. ముక్కుసూటిగా సలహా చెప్తాడు, నువ్వు పాండవులకు రాజ్యం ఇచ్చేసి వాళ్ళ దోచుకున్న రాజ్యాన్ని ఇచ్చేసి అనగానే ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడాడు. కానీ దుర్యోధనుడు చాలా చాలా కోపంతో చూస్తూ చాలా మాటలు అంటాడు అనమాట. సో అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మహామంత్రి అయిన విదురుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఆయనకు పెద్ద భవనం ఉంది, ఆయనకు ఫ్యామిలీ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా
ఇదే చక్కటి సమయం, నేను తీర్థయాత్రలకు వెళ్తానని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళి తీర్థయాత్రలకు వెళ్తూ 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 ప్రభాస క్షేత్రంలో ఉద్ధవుని కలుస్తాడు. సో ఉద్ధవుని కలిసి ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట. ఈ యాదవులందరూ ఎలా ఉన్నారు, కృష్ణ ఎలా ఉన్నాడు, ఇంకా వాళ్ళ పరిచరులందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడగగానే ఒక్కసారిగా ఉద్ధవుడికి వీళ్ళందరూ గుర్తొస్తారు. గుర్తు రాగానే ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేకపోతాడు. ఆ, ఒక గడియ పాటు ఆయన 45 నిమిషాలు ఏమీ మాట్లాడలేకుండా ఆయన కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి, ఆయన వెంట్రుకలు నిలబడి ఉన్నాయి. సో ఇట్లా ఆయన ప్రేమ భక్తిలో వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. 45 నిమిషాల తర్వాత తేరుకుంటాడు. అప్పుడు ఈయనకు అర్థమైపోతుంది, ఈయన చాలా పెద్ద ప్యూర్ డివోటీ అని చెప్పేసి. సో మనకు అప్పుడప్పుడు ఎవరైనా ప్యూర్ డివోటీస్ క్లాస్ ఇచ్చేటప్పుడు, లేకపోతే ఎవరైనా గురు మహారాజు అట్లాంటి ప్యూర్ డివోటీస్ వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా వాళ్ళ ఎదుట నిలబడినప్పుడు మనకు కూడా ఓసారి ఆనంద బాష్పాలు ఇవి రావచ్చు. కానీ అలా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వచ్చినవి కాదు. వీళ్ళు ఎట్లా అంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు 24 అవర్స్ దాన్ని ఆస్వాదిస్తారనమాట. ఆ విధమైనది ప్రేమ భక్తి. ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చింది, అది ప్రేమ భక్తి కాదనమాట. సో అట్లా ఆ యొక్క ఎక్స్టాటిక్ సిమ్టమ్స్, ఆ యొక్క సంతోషమైన వ్యవహారాన్ని చూపిస్తాడు ఉద్ధవ. ఆ తర్వాత ఉద్ధవుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, యాదవుల యొక్క దురదృష్టం ఏంటంటే కృష్ణ భగవానుడు యాదవుల్లో జన్మించినా సరే వాళ్ళు దేవాది దేవుడని గ్రహించలేకపోయారు. అట్లా చెప్తున్నాడు అనమాట. అదంతా చెప్పిన తర్వాత ఉద్ధవుడు ఇప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఆయన యొక్క సౌందర్యాన్ని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. సో యూజువల్గా మనము ఏం చేస్తాము, మనము సౌందర్యాన్ని పెంచుకోవడం కోసం మనం హారాలు వేసుకుంటాము, లేకపోతే చైన్లు వేసుకుంటాము, రకరకాల నగలు పెట్టుకుంటాం. కానీ కృష్ణకి నగలు పెడితే ఏమవుతుంది, ఆ నగలకే వైభవం వస్తుంది, కృష్ణకి వైభవం రావడం కాదు. కృష్ణకి ఏమైనా పెట్టే దుస్తులు వేసినా నగలు వేసినా కూడా దుస్తులకి నగలకి వైభవం వస్తుంది. అంత అందంగా ఉంటాడు అనమాట కృష్ణ. తర్వాత ఉద్ధవ విద్రుత్తులు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇవన్నీ నువ్వు చూసావు కదా డైరెక్ట్ గా కృష్ణ నుంచి. కృష్ణ భగవానుని యొక్క ఆ సౌందర్యము చాలా అసలు ఇంకెవరు ఊహించలేరు అనమాట. ఆ రాజసూయ యజ్ఞ అయినప్పుడు చాలా మంది స్వర్గలోకం నుంచి వచ్చారు, బ్రహ్మ వచ్చాడు, శివుడు వచ్చాడు, వీళ్ళందరూ వచ్చారు. వీళ్ళందరినీ చూసినా కూడా కృష్ణ భగవాను యొక్క సౌందర్యం వీళ్ళందరినీ దాటి మించి ఉంది అనమాట. కానీ వీళ్ళందరి అట్రాక్షన్, వీళ్ళందరికీ ఉన్న భక్తి కంటే వ్రజ గోపీస్కున్న భక్తి చాలా చాలా అధికమైంది అని ఉద్ధవ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అలా ఈ శ్లోకంలోకి వచ్చాం మనం. సో ఈ శ్లోకంలో ఎలా వివరిస్తున్నాడు, యస్యానురాగా ప్లుతః సరాసా లీలావలోకా ప్రతిలబ్ధమానాః వ్రజస్త్రియో దృగ్భిరను ప్రవృత్తా ధియోవతస్తు కిల కృత్యశేషా. సో ఈ యొక్క వ్రజ గోపీస్ వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడితో చాలాసార్లు నవ్వుతూ, చాలాసార్లు జోక్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నారు ఇరువురి మధ్యలో. ఆ విధంగా వాళ్ళు చూపులు, వాళ్ళు కృష్ణని చూస్తున్నారు, కృష్ణ వాళ్ళని చూస్తున్నారు. ప్రతిసారి కృష్ణ వెళ్ళి వాళ్ళతో చిలిపి చేష్టలన్నీ చేస్తూ వాళ్ళను ఏడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అన్నమాట. అట్లా ఎప్పుడైతే కృష్ణ వెళ్ళాడో ఇంకా వాళ్ళకు నిండుగా కళ్ళ నిండంతా, మనసు నిండంతా కృష్ణనే ఉన్నాడు అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు ఏమీ ఆలోచించలేకపోతున్నారు. యాక్చువల్గా ఒకసారి కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేస్తాడంటే ఉద్ధవుని పంపిస్తాడు ఈ గోపీస్ని, తర్వాత నంద మహారాజు, యశోదమాతని ఓదార్చడం అని. సో యాక్చువల్లీ కృష్ణ తెలుసు, ఇప్పుడు పాండవాస్ కంటే గొప్ప భక్తుడు ఉద్ధవుడు. సో ఉద్ధవుడిని అక్కడికి పంపడానికి కారణం ఏంటి, యాక్చువల్లీ నువ్వు వెళ్ళు చూడు, ప్రజల్లో ఎంత ప్రేమ ఉందో నీకు అర్థమవుతుంది, నువ్వు నేర్చుకోవాలి, అది నిజమైన రీజన్. కానీ బయటికి ఎలా చెప్పి పంపిస్తాడు, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళను చూసి వాళ్ళని ఉదార్చిరా అని. సో ఇప్పుడు ఉద్ధవ వెళ్ళేసి వాళ్ళకి కొంచెంసేపు భాగవతం క్లాస్ చెప్పేసి, మీరందరూ కృష్ణాన్ని మర్చిపోండి, ఆయన దేవాది దేవుడు,
ఇట్లా అని చెప్తుంటే వాళ్ళందరూ మళ్ళీ రివర్స్‌గా ఆయనకే చెప్తున్నారనమాట. మేము మర్చిపోవడానికి ఎంతో ట్రై చేస్తున్నాము కానీ, ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా కృష్ణని మనసులో నుంచి తీసేయలేకపోతున్నాం. మన ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? మన సాధక భక్తులకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? మనం కృష్ణని గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసం మస్తు ట్రై చేస్తున్నాం మనం. చాలా చాలా ట్రై చేస్తున్నాం. కానీ వ్రజగోపీస్ ఏం ట్రై చేస్తున్నారు? కృష్ణని మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు. కానీ ఒక క్షణం కూడా వాళ్ళు కృష్ణాని మర్చిపోలేకపోతున్నారు. సో అది మన యొక్క పరిస్థితి ప్లస్ బ్రజగోపీస్ యొక్క పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉంది. సో ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చాలా ప్యూర్ డివోటీస్. మీకు రామాయణంలో ఒక పాస్ట్ టైం చెప్తాను. సో రామాయణంలో ఎప్పుడైతే రామచంద్ర అడవిలోకి పంపిస్తారు, సో అడవిలోకి పంపించినప్పుడు రామచంద్ర తర్వాత సీత, లక్ష్మణులు వీళ్ళందరూ నడుస్తున్నారు అనమాట. సో ఎట్లా నడిచేవారు వాళ్ళు? ఫస్ట్ రాముడు నడిచేవాడు. ఫస్ట్ రాముడు నడుస్తూ ఉంటే రాముడి పాదాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో సీతమ్మ వారు ఆ పాదాల పైన పెట్టట్లేదు. ఈజీ పాయింట్ ఏంటి? కొత్త దారి, ఎవరికి దారి తెలియదు. సో ముళ్ళులు అవి ఉన్నప్పుడు ఏంటి, ఎవరన్నా ముందు ఒక అడుగేశారనుకోండి, వాళ్ళ అడుగులో మనం అడుగేసేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఏమన్నా ముళ్ళులు ఉంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసిపోతాయి. కానీ ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే సీతమ్మ వారికి, రామచంద్ర అడుగు వేసిన కాడ అడుగు వేయట్లేదు. అవి ఆ అడుగులు కుడి భాగం కుంచేసి ఆమె ఎడమ భాగంలో అడుగులు వేస్తూ వెళ్తుంది అనమాట రెస్పెక్ట్తో. సో రామ అడుగులు ఇలా ఉంటే సీతమ్మ వారి అడుగులు ఇక్కడ వేస్తుంది అనమాట ఇలా. సో లక్ష్మణుడు వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి ఇంకా ఈజీ కదా, వాళ్ళిద్దరూ ఆల్రెడీ ముందు వెళ్ళారు. వాళ్ళు అక్కడ ఏమేమి ముళ్ళులు ఏమేమి ఉంటే తెలిసిపోతాయి. సో వాళ్ళ అడుగుల్లో అడుగేసేస్తే ఇంకా ఈజీ కదా. కానీ లక్ష్మణుడికి ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే, లక్ష్మణుడు రాముని అడుగు వేయట్లేడు, సీతమ్మ వారి అడుగుల మీద కూడా అడుగు వేయట్లేడు. ఆయన సీతమ్మ వారి అడుగులు కుడివైపు ఉంచేసి ఇంకా ఎడగవైపు ఆయన అడుగులు వేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఫస్ట్ రామ ఇలా వెళ్తున్నాడు, తర్వాత సీతామాత ఇలా వస్తుంది, తర్వాత లక్ష్మణుడు ఇలా వస్తున్నాడు. సో అట్లా వెళ్తున్నారు అనమాట. ఇంకోటి, 14 సంవత్సరాలు వనవాసం ఎంత ట్రావెల్ చేసినా కూడా లక్ష్మణుడు ఓన్లీ సీతమ్మ వారి పాదాలు తప్ప ఇంకా పైన ఎక్కడ చూసేవాడు కాదనమాట. అసలు సీతమ్మ వారి ముఖం కూడా సరిగా చూడలేదు ఆయన. సో అందుకే ఒకసారి సీతమ్మ ఎప్పుడైతే అపహరింపబడుతుందో ఆ నగలు తీసుకొచ్చి అప్పుడు రామచంద్రకి అప్పుడు కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. అయ్యో ఇవి సీత యొక్క నగలు అని చెప్పేసి ఆయన కళ్ళన్నీ నీళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయనకి అది ఇంకా మనకు కనపడదు కదా. సో లక్ష్మణ్ ఇవి కనపడట్లేదు, నువ్వు చూడు ఇవి సీతమ్మ నగలేనా అని. అంటే అవన్నీ చూసి అన్ని నగల సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఎస్ ఈ పట్టీలు మాత్రం ఎస్ సీతమ్మ వారివి, ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు ఆమె పాదాలు పూజ చేసేవాడిని, ఈ పట్టీలు మాత్రం అమ్మవే అని. సో అట్లా చెప్పేవాడు అనమాట. సో అలా వాళ్ళు నడుస్తూ వెళ్తున్నారు దండకారణ్య ఫారెస్ట్ లో. సో ఆ దండకారణ్య ఫారెస్ట్ లో వెళ్తూ ఉంటే ఒకసారి సీక్వెన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే, వాళ్ళు ఒక చోటుకు వెళ్ళి ఒక రిషి ఆశ్రయంలో ఆగుతారు. అలా వాళ్ళు కొద్దిసేపు కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉండేసి వాళ్ళతోటి సంప్రదింపులు అవన్నీ నడిచినాక మన నెక్స్ట్ ఎటు వెళ్ళాలి అని రామచంద్ర అడిగేవాడు అనమాట. అడిగితే ఆ ప్రతి ఋషి నువ్వు ఇంకా దక్షిణానికి వెళ్ళు అని ప్రతి ఒక్కరు ఆయన దక్షిణానికి వైపు పంపిస్తున్నారు అనమాట, లంక వైపు పంపిస్తున్నారు, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఋషులు కాబట్టి. సో అట్లా పంపించగా దండకారణ్యాలో ఒక దగ్గర చాలా మంది ఋషులు ఉన్నారనమాట. అందులో ఒక లీడర్ ఉంటాడు. ఆ ఋషులందరిలో సాధులందరిలో ఒక లీడర్ ఉంటాడు. ఆ లీడర్ చూసేసి అందరు ఇక్కడికి రండి, చాలా వింత ఉంది, ఇక్కడికి రండి అంటాడు. ఒకటిసారి గట్టిగా ఆరిసి అందరిని పిలుస్తాడు. అక్కడ చూడండి, అక్కడి నుంచి ఆ జ్యోతి ఎలా వస్తుందో చూడండి అని. సో రామచంద్ర యొక్క రంగు ఎలా ఉంది అంటే, రామచంద్ర యొక్క బాడీ రామచిలుక ఏ కలర్ ఉంటుంది, ఆ కలరు ప్లస్ కరిగించిన బంగారం, ఈ రెండు కలిపితే ఏ కలర్ ఉంటుందో ఆయన బాడీ యొక్క రంగు అలా ఉందన్నమాట. ఆజానుబాహుడు. సో ఇలా వస్తున్నాడు. అక్కడి నుంచి వస్తుంటే ఈ ఋషులందరూ చూసి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అందరూ వచ్చి చూసి వావ్ అంటే వాళ్ళు ఇంకా సీతారాం లక్ష్మణులు చూడలేదు. ఇంకా వాళ్ళు ఫస్ట్ వెలుగే చూస్తున్నారు.
వెలిగే చూసేసి ఇది ఓం డైరెక్ట్గా ఓమే నడిచిపోతుంది. ఓంలో ఏమున్నాయి? 3 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఆ, ఉ, మా. సో ఆ అక్షరాణం అకారోస్మి. సో ఆ అంటే రామచంద్ర, ఉ అంటే సీతామాత, మా అంటే లక్ష్మణుడు. సో డైరెక్ట్గా వీళ్ళు ముగ్గురు వస్తుంటే ఓం నడుస్తూ వస్తుంది అని ఒకరు చెప్తున్నారు. ఇంకొకరు వాళ్ళు ఇంకా వెలిగే చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా దేవుడిని చూడలేదు ఇంకా. సో ఇంకా అలా చూస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చే ముందు వాళ్ళ వెలుగు వస్తుందన్నమాట. సో ఈ యొక్క రామచిలుక ప్లస్ కరిగించిన బంగారము ప్లస్ సూర్యరశ్మితో కలిసి ప్రతి చెట్టు మీద ఆ యొక్క షాడో పడుతుందన్నమాట. ఆ యొక్క షాడో అంటే ఏంటి? ప్రతిబింబం. మనం నడుస్తుంటే మనం నీడ. ఎస్ నీడ. సో ఆ నీడ పడుతుంది కదా. సో ఆ నీడ పడ్డప్పుడు ఆ రంగు మారుతుంది అనమాట. ప్రతి చెట్టు ఒక కలర్ మారుతుంది వాళ్ళు నడుస్తూ వస్తుంటే. సో చూసి వావ్, జ్యోతి ఎంత చక్కగా ఉంది అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ బ్రహ్మజ్యోతి, కొందరు బ్రహ్మజ్యోతిని ఆస్వాదించే వాళ్ళనమాట. సో ఆ విధంగా అది చూస్తారు. చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా నడుస్తూ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంకా రామచంద్రాన్ని, సీతారాం లక్ష్మణ్ ముగ్గురిని చూస్తారనమాట. చూసి అందరూ అనుకుంటున్నారనమాట అక్కడ. అందరు ఇట్లా కళ్ళు తెరిచి వావ్, ఎంత అందంగా ఉన్నాడు రామచంద్ర. సో రామచంద్ర ఏ విధంగా కట్టుకున్నాడు బట్టలు? ఆయనే ట్రీ బార్క్ అంటే చెట్టు యొక్క దాన్ని ఏమంటారు? నార. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. సో చెట్టు యొక్క నార ఉంటుంది కదా, ఆ నారతో దుస్తులు వేసుకున్నాడు. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా నారతోనే దుస్తులు వేసుకున్నారు. కానీ అది చూసి వావ్, నారతో దుస్తులు వేసుకున్నా కూడా ఇంత చక్కగా అలంకరించుకోవచ్చా, ఇంత చక్కగా ఉంటుందా అనేది చూస్తున్నారు. అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళకి. ప్లస్ రామచంద్ర యొక్క ఎడమ కన్ను కుడి కన్ను సేమ్ సిమెట్రిక్ గా ఉంది. అంటే ఆయన యొక్క ఎడమ భాగం ఎలాగైతే ఉందో కుడి భాగం కూడా అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవరైనా బాగా అందంగా ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు యూజువల్ గా మనం దగ్గరగా వెళ్ళి చూస్తే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కన్ను పెద్దగా, ఒక కన్ను చిన్నగా, లేకపోతే ఒక కన్ను కిందికి, ఒక కన్ను పైకి, ఒక చెవు ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇంకో చెవు ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ గా ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ సైజ్ లో ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉన్నారని అర్థం. సో రామచంద్రాది పర్ఫెక్ట్ ఉన్నదన్నమాట. ఎలా అంటే ఇంక అసలు ఆయన కుడి భాగం ఎలా ఉందో ఎడం భాగం కూడా అలాగే ఉంది. చాలా అందంగా ఉంది. సో ఇంకోటి, ఆ నార వస్త్రాలు కట్టుకున్నప్పుడు కింద నార కట్టుకొని పైన ఒక షోల్డర్ అంతా ఆయన నార వస్త్రాలతో కవర్ చేసుకొని ఇట్ సైడ్ షోల్డర్ అంతా ఓపెన్ ఉందన్నమాట. ఆయన ఒక భుజము దుస్తులు లేకుండా ఒక సైడ్ భుజం ఉంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చూసి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంత అందంగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి, ఇంకా అందాన్ని చూసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు బ్రతికుండాలని కూడా అనుకోవట్లేదు. అసలు బ్రతికుండే ఉద్దేశం కూడా ఎవరికి లేదు అక్కడ. అంత అందంగా ఉన్నాడు రామచంద్ర. సో అప్పుడు వాళ్ళు మనసులో అనుకుంటున్నారు అనమాట, వెళ్ళి రామచంద్రాన్ని కౌగిలించుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు రామచంద్ర ఏంటి, ఏకప్రతిదేవ వ్రతుడు, మళ్ళీ వీళ్ళందరూ మగవాళ్ళ బాడీలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరికీ నెక్స్ట్ జన్మలో గోపీస్, మునిచారి గోపీస్ గా జన్మ వస్తుంది వాళ్ళందరికీ, అక్కడ ఉన్న ఋషులందరికీ, సేజస్ అందరికీ. సో అప్పుడు వాళ్ళ కోరిక ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో రామచంద్ర ఏకప్రతి వ్రతుడు ప్లస్ మర్యాద పురుషోత్తమ ఇవన్నీ కాబట్టి, ప్లస్ ఆయన లీలలన్నీ ఏంటి? మర్యాద పురుషోత్తమ లీలలు. కృష్ణ యొక్క లీల ఎలా ఉంటుంది? ఎవరైనా ఒకసారి రాక్షసులు ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, ఓన్లీ వన్ వే టికెట్, ఒక సైడ్ టికెట్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు అందరూ. కంస ఎంత మందిని పంపిస్తే అంతమంది అట్నుంచి అటే, ఇంకా మళ్ళీ ఒక్కరు కూడా ఇంకా వెనక్కి రాలేదు. ఇప్పుడు రాముడు చూసారంటే, మీరు ఒకసారి రాక్షసుని చంపేటప్పుడు మరీచాని వదిలేస్తాడు. తర్వాత 14,000 సైనికులు వచ్చి వాళ్ళు దండెత్తినప్పుడు ఒకతన్ని అకంపన ఆయన వదిలేస్తాడు. సో మళ్ళీ అకంపన వెళ్ళేసి ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఆయన ఎందుకు వదిలేస్తాడు? ఆ 14,000 మందిని రాముడు బాణాలు వేసేటప్పుడు ఈయన వేరే ఒక చీర తీసేసుకొని కప్పుకుంటాడు అనమాట. కప్పుకొని పరిగెడుతుంటాడు. కరభూషణాదులా? ఎస్, కరభూషణాదుల్లో 14,000 మంది చంపేటప్పుడు అకంపన కూడా అందులో ఉంటాడు. కానీ అకంపన చీరతో ఇలా కవర్ చేసుకుంటాడు, ఒక స్త్రీలాగా. ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఉరుకుతున్నాడు అక్కడి నుంచి. సో వాళ్ళందరూ చనిపోతారు, ఈయన ఒక్కడు మాత్రం వెళ్ళి అట్లాగే వెళ్తాడు రావణ సభకి.
సో అట్లా అన్నమాట. సో రాముడు ఏ పని చేసిన రాముడు కొందరిని వదిలేస్తున్నాడు ఇక్కడ, కానీ కృష్ణ అందరినీ ఎవరు వ్రజలీలాకి వస్తే వాళ్ళని హతమార్చేస్తున్నాడు. ఇంకోటి, కృష్ణ ఏమైనా వెపన్స్ వాడుతున్నాడా? ఎక్కడ కూడా మీరు ఏమైనా చూస్తే కృష్ణ బాణాలు తీసుకోవడం కానీ, లేకపోతే కత్తులు ఖడ్గాలు తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ ఏం చేయలేదు. చేతులతోనే డైరెక్ట్గా, చేతులతోనే కొందరు రాక్షసుల్ని గాలిలో తిప్పి 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 చంపేస్తాడు, రైట్? అట్లా కొందరు రాక్షసుల్ని నోట్లో చేయి పెట్టేసి చంపేస్తాడు ఆ విధంగా. సో కృష్ణ 100% చంపి వదిలేస్తున్నాడు, కానీ రామ మాత్రం అక్కడ ఇక్కడ కొన్ని వదిలేస్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ జన్మలో వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే సాధువులు విమునులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారో వాళ్ళు మునిచారి గోపీస్గా వస్తారనమాట. మళ్ళీ మునిచారి గోపీస్గా వచ్చి అప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంకా కృష్ణతో వాళ్ళ యొక్క లీలలు అవన్నీ చేస్తుంటారనమాట. సో వాళ్ళు లీల ఒక మునిచారి గోపీసే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు అనమాట. ఎవరెవరు ఎంతమంది గోపీస్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కౌంట్లెస్ గోపీస్, మనం అసలు కౌంట్ కూడా చేయలేము అంతమంది గోపీస్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క భక్తి, వాళ్ళ యొక్క ప్యూర్ భక్తి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ ప్యూర్ భక్తిలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కృష్ణ వాళ్ళతో పాటు ఆడుకునేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకరినొకరు టీజ్ చేసుకుంటుంటారు కదా, ఏడిపిస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ విధంగా ఆ సంఘటనలన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని వాళ్ళ కళ్ళ నిండా ప్లస్ వాళ్ళ మనస్సు నిండా వాళ్ళ హృదయంలో మొత్తం కృష్ణ ఉన్నాడు అనమాట. ఎంతగా నిండిపోయిందంటే వాళ్ళు ఇంటి పనులు కూడా చేసుకోలేకుండా స్తంభించిపోయి అలాగ ఉండి చూస్తున్నారు కృష్ణ గురించి. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోక, దాని అర్థము. సో ఇక్కడ ఈరోజు శ్లోకం ఆపి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే తీసుకుందాం, లేకపోతే వచ్చే సోమవారం రోజు మనకి గౌర పూర్ణిమ. ఐ డోంట్ నో ఇండియాలో సోమవారం చేస్తున్నారా మంగళవారం చేస్తున్నారా, వచ్చే వారం మాత్రం గౌర పూర్ణిమ ఉంది. 3వ తారీఖు మంగళవారం అయింది. మంగళవారం ప్రభుజీ ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో కొన్ని గౌర లీలలో కొన్ని చెప్తాను నేను. సో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉందా, ఏమైనా క్విక్గా ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ ఉందా? ఓకే, అట్లయితే గౌరంగ మహాప్రభు గురించి కూడా కొన్ని చెప్పుకుందాము. సో గౌరంగ మహాప్రభు ఎవరు? కృష్ణ రసరాజ్ అంటే భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఓకే, మనకి దర్శన్ టైం. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీ శ్రీ రాధా నీల మాధవ్ కీ. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీతలో కృష్ణ ఏం చెప్తాడు? భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం, మనం చేసే యజ్ఞాలు కానీ తపస్సులు కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి భోక్త ఎవరు? కృష్ణ. సో కృష్ణ అధిపతి.
ఆ ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరు? అన్నిటికి ఎంజాయ్ చేసేది ఓన్లీ కృష్ణ. ఆ! మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, అది కృష్ణ ఎంజాయ్ చేస్తాడని అనకుండా, మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎంజాయ్ చేయలేము. ఆ! నిజంగా ఎంజాయ్ చేయలేము. ఎప్పుడైతే కృష్ణకి మనము ఈ ఎంజాయ్‌మెంట్ ఈ యొక్క సంతోషాన్ని అందిస్తామో, తద్వారా మనం సంతోషంగా అవుతాం. హ్మ్. సో, కృష్ణ రసరాజ్. ప్రతి ఒక్క రసాలో అతను రాజు. అంటే ఆయనే అందరికంటే హ్యాపీగా ఉండే అందరిలో కూడా కృష్ణ చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు. సో, కృష్ణ ఆనందంతో పోలిస్తే ఒకసారి చూస్తున్నాడనమాట. రాధారాణి నన్ను చూసినప్పుడు కృష్ణ అనుకుంటున్నాడు. రాధారాణి నన్ను చూసినప్పుడు నేను ఎంతైతే సంతోషపడుతున్నానో అంతకంటే 1000,00,00,000 రెట్లు ఎక్కువగా సంతోషం అనుభవిస్తుంది. ఆమె హృదయంలో ఏమి సంతోషం అనుభవిస్తుంది అని తెలుసుకోవాలని కృష్ణ అనుకుంటున్నాడనమాట. అలా అనుకుంటుండగానే ఇమ్మీడియేట్‌లీ రాధాకృష్ణ ప్రణయ వికృతిర్హ్లాదిని శక్తిరస్మాత్ ఏకాత్మానావపి భువి పురా దేహభేదం గతౌ తౌ చైతన్యాఖ్యం ప్రకటమధునా తద్వయం చైక్యమాప్తం రాధాభావద్యుతి సువలితం నౌమి కృష్ణ స్వరూపం. సో, ఈ రాధాకృష్ణ యాక్చువల్లీ ఒకటే ఎంటిటీ. ఒకరే. కానీ వాళ్ళు ఎటర్నల్‌గా ఆ! 2 ఎంటిటీస్‌గా ఉన్నారు. ఆ 2 ఎంటిటీస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటిగా అయిపోయాయి. ఒకటిగా అయిపోయి రాధారాణి యొక్క కరిగించిన బంగారం రంగులో కృష్ణ కూడా కలిసిపోయి, ఆ రంగులో చైతన్య మహాప్రభుగా వస్తాడనమాట. వచ్చేసి యాక్చువల్‌గా ఎక్స్‌టర్నల్ రీజన్ ఏంటి? చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన రీజన్ చాలామంది మనం ఏం చెప్పుకుంటాము? మనకు హరే కృష్ణ మంత్రం ఇవ్వడానికొచ్చాడు. ప్లస్ కీర్తనలు చేయించడానికొచ్చాడు. కలియుగంలో అందరికీ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ ఇవ్వడానికొచ్చాడు. ఇదంతా బహిరంగ రీజన్స్. కానీ అంతరంగ రీజన్ ఏంటి? రాధారాణి లోపట ఎంత ప్రేమ ఉంది. ఆమె కృష్ణని చూసినప్పుడల్లా ఆమె ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? నేను దాన్ని ఆస్వాదించాలి అని తెలుసుకోవడం కోసం కృష్ణ వచ్చాడు ఈ అవతారంలో. సో, ఈ అవతారంలో రాధారాణి యొక్క రంగులో ప్లస్ కృష్ణ ఇద్దరు కలిసి చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చారనమాట. హ్మ్. సో, అది గౌరాంగ మహాప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం. సో, చైతన్య మహాప్రభు అవతరించినప్పుడు చాలా చాలా ఆహ్, అద్భుతంగా ఉండేననమాట. మొత్తం మా నవద్వీప్ ధామ్‌లో ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు ఇంకా ఆవిర్భవిస్తున్నాడో, అప్పుడు నిండుగా ఉండే. ఏది? నిండు చంద్రుడున్నాడు. అంటే పౌర్ణమి. సో, పౌర్ణమి, నిండు చంద్రుడు చాలా చాలా అందంగా ఉన్నాడనమాట. ఇంకా ఆయన ఏంటంటే, ఇప్పుడు కృష్ణ వచ్చేసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించినప్పుడు ఇంక చంద్రునితో పని లేదనమాట. అందుకని రాహు వచ్చేసి చంద్రుడిని మింగేస్తుంది. అప్పుడు చంద్రగ్రహణం వస్తుంది. సో, యూజువల్‌గా ఏంటి ఇండియాలో ఏదైనా చంద్రగ్రహణం రాగానే అందరూ వేదిక్ టైమ్స్‌లో ఏం చేసేవాళ్ళు? ఇమ్మీడియేట్‌గా అందరూ గంగాలోకి వెళ్ళిపోయేవారు. సో, గంగాలోకి వెళ్ళి హిందూసు, ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్ అందరూ వెళ్లారు. అందరూ వెళ్ళేసి అక్కడ గంగాలో స్నానం చేస్తూ హరి, 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 హరి అని అందరూ జపిస్తున్నారనమాట. ఈలోపు అద్వైతాచార్య, హరిదాస్ ఠాకూర్, అద్వైతాచార్య ఏం చేస్తున్నారు? ఒక శాలిగ్రామ్ శిలకి గంగాజలం పోస్తూ, తర్వాత తులసీ దళం వేస్తూ, తులసీ దళమాత్రేణ జలస్యాచులకేన వా. సో, ఆ తులసీ దళాలతో గంగా నది జలంతో పూజ చేస్తున్నాడు. ఏమని? ఓ కృష్ణ మీరు అవతరించండి, మీరు రండి అని. ఎవరు? మహావిష్ణు, సదాశివ ఇద్దరు కంబైన్ ఉన్న అద్వైతాచార్య ఆ విధంగా పూజ చేస్తున్నాడనమాట. సో, అట్లా వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు. ఇటు హరిదాస్ ఠాకూర్ లోపట కేవ్స్ లోపటికి గుహల లోపటికి వెళ్లి ఆయన ఇంటెన్స్‌గా చాంటింగ్ చేస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. సో, అట్లా ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆవిర్భవించాడో ఆయన ఎంతో సౌందర్యంగా ఉన్నాడనమాట. హ్మ్. అంతా అట్లా మెరిసిపోతూ చాలా చాలా సౌందర్యంగా ఉన్నాడు. కొందరు చూసేసి, ఓహ్! ఈయన నిమ్మ చెట్టు కింద పుట్టాడు కాబట్టి ఈయన పేరు నిమాయ్ అని పెడదామంటారు. ఇంకొకరొచ్చేసి వావ్! ఈ పిల్లవాడి యొక్క కాళ్ళు, చేతులు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి. ఆ! ఈయన గౌరాంగ అని పేరు పెడదామని చెప్పేసి. హ్మ్. ఇంకొకరొచ్చేసి గౌరహరి అని పేరు పెడదామని చెప్పేసి. హ్మ్. నీలాంబర్ చక్రవర్తి వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఈయన పేరు విశ్వంభర్ అని పెడదామని చెప్పేసి. సో, ఇట్లా రకరకాల పేర్లు పెడతారు. హ్మ్. అట్లా పెట్టినాక సో, ఒకసారి
చాలా చాలా చిన్నప్పుడు చాలా చాలా చిలిపి చేష్టలు చేసేవాడు ఈ గౌరంగ మహాప్రభు కూడా, చైతన్య మహాప్రభు. సో ఒకసారి ఆయన వెళ్ళి బయట ఏం చేసేవాడు, అప్పుడు ఇంకా నడుస్తున్నాడు ఆయనంతటా ఆయన వెళ్ళి స్నానం చేసే స్టేజ్కి వచ్చాడు అనమాట, పెద్దగా అయిపోయాడు. సో వెళ్ళి గంగాజలంలో స్నానం చేసేసి వెళ్ళి బ్రాహ్మణాస్ ఎవరైనా వాళ్ళు ఇదేమంటారు గాయత్రి చేసుకుంటుంటారు కదా. సో గాయత్రి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మెడిటేటివ్ ఫామ్ లో ఉంటారండి, కళ్ళు మూసేసుకొని చాలా చక్కగా గాయత్రి చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ గంగా నదిలో నిలబడి. సో అప్పుడు ఈ నిమాయి నిమాయి ఏం చేసేవాడు, లోపలికి వెళ్ళిపోయి స్విమ్మింగ్ ఈత కొడుతూ వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని గట్టిగా లోపలికి గుంజేవాడు అనమాట. సో అలా వాళ్ళు గాయత్రి చేసేటప్పుడు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయిపోయేది వాళ్ళకి. సో ఇంకోసారి వెళ్ళి ఈ నోరు నిండా నీళ్లు తీసుకొని వేరే వాళ్ళ మీద ఇట్లా ఊదేవాడు అనమాట, మొత్తం నీళ్ళని వాళ్ళ మీద పడేవి. సో అట్లా ఇటు సైడ్ అందరూ పురుషులు స్నానం చేసేవాళ్ళు, అటు సైడ్ అందరూ మాతాజీ స్నానం చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళ దుస్తులు తీసుకొచ్చి పురుషుల సైడ్ పెట్టేవాడు, పురుషుల దుస్తులు అన్ని తీసుకెళ్లి మాతాజీ సైడ్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళందరూ స్నానం అయిపోయి బయటికి ఎలా వస్తారు, ఇప్పుడు డ్రెస్ లేదు అక్కడ. సో డ్రెస్సెస్ అన్ని కలిపేవాడు. సో ఇట్లా ఇంకా ఎవరైనా కూర్చొని మెడిటేషన్ ఫామ్ లో అక్కడ ఉంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి వాళ్ళ భుజం మీద దునికేసి గంగాలో గట్టిగా అరిసేవాడు అనమాట, నేను శివ అని చెప్పేసి. ఇంకొకరు ఎవరైనా మెడిటేషన్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ భుజాల పైన ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి నేను విష్ణుని అని చెప్పేవాడు అనమాట. సో అట్లా చాలా రకరకాలుగా చిలిపి చేష్టలు చేసేవాడు. సో వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఒకరోజు తండ్రికి చెప్తున్నారు, మీ కొడుకు మీరు స్కూల్ పంపిస్తున్నారు కానీ 6 గంటల పాటు గంగాలోనే ఉంటున్నాడు, 6 గంటల పాటు నీళ్ళల్లోనే ఉంటున్నాడు, వచ్చి ఈ విధంగా చేస్తున్నారు. మేము డైరెక్ట్ గా గాయత్రి చేసుకుంటే మా కాళ్ళు లాగేసి ఇంకా లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాడు, లేదా సడన్ గా మా వెనకాల వచ్చేసి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు, మాకు ఒక్కటిసారి భయం అయిపోతుంది. లేదా మేము స్నానం చేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు నోట్లో నీళ్లు పెట్టుకొని ఆ నోట్లో నీళ్ళన్నీ మా మీద ఉమ్మేస్తున్నాడు, మళ్ళీ మేము వెళ్ళి స్నానాలు చేయాల్సి వస్తుంది, మా బట్టలు దాచిపెడుతున్నాడు, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి మాతాజీ దగ్గర బట్టలు పెడుతున్నాడు, మాతాజీ బట్టలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు, ఇట్లాంటి చేష్టలు చేస్తున్నాడు అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు అందరూ. సో ఆ కంప్లైంట్ వినగానే సచీమాత దగ్గరకు వచ్చేసి మిగతా అందరు యంగ్ గోపీస్, వాళ్ళందరూ చిన్న ఏజ్లో టీనేజ్లో ఉన్న గోపీస్ అందరూ వస్తారనమాట. వాళ్ళందరూ వచ్చేసి స్త్రీలు. సో వాళ్ళందరూ వచ్చేసి, ఓ మాతాజీ, మీ కొడుకు చేష్టలు మీకు తెలుసా? నేను విష్ణు పూజ చేయడానికి అన్ని సామాగ్రి తీసుకొని పూలు పళ్ళు అన్ని స్వీట్స్ వంటలు అన్ని తీసుకెళ్ళి నేను విష్ణు పూజ చేయడానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు రండి అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్ గా నేనే విష్ణు, అవన్నీ నాకే ఇచ్చేయండి అని చెప్పేసి తీసుకుంటున్నాడు, మా ముందన్నే అవన్నీ తింటున్నాడు. సరే మేము ఎవరైనా ఇవ్వకుండా పరిగెడుతున్నారు అనుకో, ఎవరైతే అలా ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. జస్ట్ వెరీ గుడ్, చాలా మంచిగా చేశారు మీరు, మీకు మంచి అందమైన భర్త దొరుకుతాడని. ఎవరైతే ఆ ఆఫరింగ్ పట్టుకొని పరిగెడుతున్నారు అనుకో ఇంకో డైరెక్షన్ లో, వాళ్ళని శపిస్తున్నాడు. ఏమని? మీరందరూ నాకు ఆఫరింగ్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా, మీకు అందరికీ ముస్సలి భర్త వస్తాడు, ప్లస్ మీకు 5-6 భార్యలతో మీరు ఒకే భర్తను షేర్ చేసుకోవాలి, సవతి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు అని వాళ్ళను శపించేవాడు అనమాట. సో ఇట్లా అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్తున్నారు. ఇంకొకరు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏం చెప్పమంటారు మాతాజీ, ఎన్ని చిలిపి చేష్టలు చేస్తున్నాడు, మేము స్నానం చేసి వచ్చినప్పుడు మా పైన ఇసుక వేస్తున్నాడు, మళ్ళీ వెళ్ళి స్నానం చేయాల్సి వస్తుంది మాకు. మేము అంతా స్నానం చేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆయన బుగ్గల్లో నీళ్లు పెట్టుకొని గంగా నీళ్లు మా మీద గట్టిగా ఊదుతున్నాడు. మేము చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లల చెవులో వెళ్ళి నీళ్లు ఊదుతున్నాడు, వాళ్ళు గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు. తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ చెట్టు చేమల్లో నుంచి ఏదైతే బాగా దురద పెడుతుందో అవన్నీ తీసుకొచ్చేసి మా నెత్తి మీద వేస్తున్నాడు, మేమంతా చక్కగా స్నానం చేసి బయటకు వచ్చినప్పుడు. ఇవన్నీ చెప్పినాక ఇంకొక రోజు సీరియస్ గా జగన్నాథ్ మిశ్రా తండ్రి ఒకరోజు సీరియస్ గా కర్ర పట్టుకొని, ఈ రోజు నేను వెళ్తాను, ఆపాలి, ఇంకా ఇటువంటి చిలిపి చేష్టలు చేసినప్పుడు మనం ఎట్లాగో ఊరుకోకూడదు, ఎట్లయినా కట్టుబాటు చేయాలి నిమాయిని, చిన్నపిల్లాడని వదిలేస్తుంటే ఇలా అవుతుంది అని కర్ర పట్టుకొని చాలా సీరియస్ గా వెళ్తాడనమాట గంగావతి. సో అప్పటికే ఈ అందరూ చిన్న చిన్న గోపీస్ టీనేజ్ లో ఉన్న స్త్రీలందరూ చెప్తారనమాట, ఓ మీ ఫాదర్ వస్తున్నారు, చాలా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు జగన్నాథ్ మిశ్రా, ఇప్పుడు నువ్వు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపో
ఇక్కడ ఉంటే నీకు బాగా పడతాయి నీకు నీకు కట్టెతో కొట్టేటట్టున్నారు ఈరోజు అని చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్లీ నిమ్మ ఏం చేస్తాడు, అక్కడి నుంచి ఇంకో దారి పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్తాడు. ఉమ్. ఇంకో దారి పట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళేసి అప్పుడే ఇంకా స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎవరు బ్యాగ్ అన్ని బుక్స్ అన్ని అక్కడ పెట్టేసి ఆయన ఆయన చేతంతా మొత్తము ఆ దుమ్ముతో ఉంటుంది అన్నమాట. వెంట్రుకలు ఎంతో అందంగా చాలా డ్రైగా ఉంటాయి. అసలు స్నానం చేసిన పరిస్థితి కనపడట్లేదు తల్లికి. ఆ తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ అంతా ఇంక్ పూసుకొని ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకంటే స్కూల్లో అంత ఇంక్తో పనిచేసి రాసుకుంటారు కదా, సో ఇంక్ అవన్నీ ఉంటాయి, ఇంక్ మార్క్స్. ఇవన్నీ చూసి ఏంటి నువ్వు స్కూల్ నుంచే వస్తున్నావు ఏంటంటే, ఎస్ అమ్మా నేను ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచే వస్తున్నాను. అంటే నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేయలేదా అంటే, లేదు లేదు నేను ఇంకా స్నానం చేయలేదు, ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి మిమ్మల్ని చూసి అప్పుడు నేను స్నానానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, ఇప్పుడు వెళ్తానులే అని చెప్పేసి నేను స్నానానికి వెళ్తానులే అని. అప్పటికి జగన్నాథ్ మిశ్రా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కనపడడు. సో జగన్నాథ్ మిశ్రా ఇంటికి వచ్చేవాడు అనమాట. సో ఈ విధంగా చాలా పాస్ట్ టైమ్స్ చేశారు బాల్య లీలలో. సో అట్లా ఒకరోజు ఒక ఒక సేయర్ ఉంటాడు అనమాట. అంటే ఆయన అన్ని చూసి చెప్తాడు అనమాట. ఆయన మన మన యొక్క బర్త్ డేట్ ఇవన్నీ చూసి అన్ని అస్ట్రాలజీ చెప్తారు కదా, మన గ్రహస్థితి ఎలా ఉంది అవన్నీ. సో ఆయనకి ఏంటి, మన మన పూర్వజన్మలో మనం ఏంటి, ఇప్పుడేంటి, ముందేమవుతాం అన్ని తెలిసిపోతుంది ఆయనకి. ఆయన శాస్త్రం అంత బాగా చదివాడు అనమాట. సో ఆయన వచ్చి అందరికి చెప్తుంటే ఒకసారి నిమాయ వెళ్తాడు. నా గురించి చెప్పు, నేను ఇంతకు ముందు లైఫ్లో ఏంటో నా గురించి చెప్పు అనగానే ఆయన గోపాల్ మంత్ర తీసేసుకొని చాలా సీరియస్గా మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళేసి ఈ నిమాయ ఎవరు అని చెప్పేసి చూస్తూ ఉంటే ఆయనే సడన్గా మత్స్యావతారం కనిపిస్తుంది అనమాట. మత్స్యదేవుడు కనిపిస్తున్నాడు చాలా పెద్దగా. మత్స్యదేవుడు ఎంతున్నాడంటే భూమండలంతో 1000 రెట్లు ఉన్నాడు, అంత పెద్దగా ఉన్నాడు. శ్రీమద్ భాగవతంలో మత్స్యావతారం అలా ఇస్తారనమాట. మత్స్యావతారం అంటే ఒక చేపలాగా వచ్చిన దేవుడు కాదు. మన భూమండలం ఎంత ఉందో 1100 రెట్లు అంత పెద్ద సైజులో ఉన్నాడు ఆ చేప. సో మత్స్యావతారం వస్తుంది, మళ్ళీ చూస్తాడు, మళ్ళీ గోపాల మంత్రం చేసేసి మళ్ళీ చూడగానే ఈసారి కూర్మావతారం కనిపిస్తుంది ఆయనకి. కూర్మదేవి కనిపిస్తుంది, సముద్రం మంతం చేస్తున్నారు. ఆ సముద్రం కూర్మదేవుడి సైజ్ ఎంత ఉంది, భూమితో పాటు 33 రెట్లు సైజ్ ఉందన్నమాట. అంత పెద్దగా ఉంది కూర్మదేవి. చాలా అందంగా ఉన్నాడు కూర్మదేవి. ఆ కూర్మదేవి పైన మందరాచల మౌంటైన్ పెట్టేసి, మందరాచల మౌంటైన్ అంటే గుట్ట. సో ఆ గుట్టను పెట్టేసి వాళ్ళు చిలుకుతున్నారనమాట. వాసుకుని చుట్టి దేవతలు రాక్షసులు చిలుకుతున్నారు. కూర్మదేవి కనిపిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత వరాహదేవ్ కనిపిస్తున్నాడు, ఎంతో అందంగా ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క టస్క్స్ అంటే ఆయన యొక్క పళ్ళలో కోరల్లో ఆయన భూమండలాన్ని మొత్తం లేపి తీసుకొస్తున్నాడు పైకి. ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాడు. ఇట్లా అని చూసేసి ఏంటి నాకు విష్ణు మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వే వస్తున్నావు, అసలు ఈయన ఎవరు, ఈ నిమా ఎవరు చూడాలి అని ఈసారి గట్టిగా చాలా ఏకాగ్రతలో చూస్తూ ఉంటే నరసింహదేవి వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ చీట్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట హిరణ్యకశ్యపుని. ఆ విధంగా కనిపిస్తాడు. ఆ తర్వాత రామచంద్ర కనిపిస్తాడు. రామచంద్ర ఎంతో అందంగా ఉంటాడు అనమాట. ఆ తర్వాత కల్కి. సో కల్కి వచ్చేసి అందరిని వెంటాడి గుర్రంలో వెళ్తూ వెళ్తూ ఖడ్గం పట్టుకొని అందరినీ వేటాడి చంపేస్తున్నాడు అన్నమాట. అందరినీ దుష్టులందరినీ సంహరిస్తున్నాడు. ఆ విధంగా వస్తుంది. సో ఇంతలో నిమాయ వచ్చేసి, చూసావా అసలు నేనెవరిని, పూర్వజన్మలో నేను ఎవరిని చెప్పు అంటే, ఓకే నేను ఇప్పుడు చెప్పను, నువ్వు నాకు మధ్యాహ్నం రా, మధ్యాహ్నం వచ్చిన తర్వాత నీకు చెప్తాను అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఎంత చూసినా కూడా భగవంతుడు ఇంతకు ముందు ఏ అవతారాలు తీసుకున్నాడో అవన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ కంబైన్డ్గా వచ్చిన అవతారం గౌరహరి. సో ఈ గౌరాంగ మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవము వచ్చే మంగళవారం రోజు ఇండియాలో. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ చైతన్య భాగవత్ రాశారు. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరు? శ్రీవాస్ ఠాకూర్ యొక్క కోడలు, అంటే అన్న కూతురు అయిన ఆమె పేరు నారాయణి. సో ఆమె ఇప్పుడు ఎంత ఉండేది, ఒక 5 సంవత్సరాల పాప. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన తినేటప్పుడు ఆయన నోట్లో నుంచి మహా తీసి డైరెక్ట్గా ఈ నారాయణికి పెట్టేవాడు. ఆయన ప్లేట్ ఇచ్చేవాడు కాదు.
మనం ఏం చేస్తాం, గురు మహారాజ్ దగ్గర ఎక్కడో ప్లేట్ దొరికితే గురు మహారాజ్ తిన్న తర్వాత కొంచెం ప్రసాదం మహాగా మనం తీసుకుంటున్నాం. కానీ డైరెక్ట్‌గా చైతన్య మహాప్రభు, దేవాది దేవుడైన చైతన్య మహాప్రభు నోట్లో నుంచి తీసి ఈమె నోట్లో పెడుతున్నాం. పెట్టి నారాయణి కృష్ణ కృష్ణ అను అని కృష్ణ కృష్ణ అంటూ ఆమె ఏడుస్తూ కళ్ళకి నీళ్ళొచ్చేసి ప్రేమ ఎక్స్టాటిక్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఆమె ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తూ కృష్ణ కృష్ణ అంటూ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి వచ్చేస్తుంది ఆమెకి. సో ఆ నారాయణి యొక్క కొడుకు బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరంటే స్వయంగా వ్యాసదేవుడే డైరెక్ట్గా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్గా వచ్చాడు, జన్మించాడు. ఆయనే రాశాడనమాట చైతన్య భాగవత్, అంటే చైతన్య మహాప్రభు లీలలు మొత్తం. సో ఆ చైతన్య భాగవత్లో రాస్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఏంటి రాస్తున్నాడంటే, ఎవరైతే 2 పండగలు జరుపుకుంటారో వాళ్ళ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఏంటి ఆ 2 పండగలు? ఒకటి నిత్యానంద త్రయోదశి, రెండోది గౌర పూర్ణిమ. ఎవరైతే ఈ 2 పండగలు చక్కగా చేసుకుంటారో వాళ్ళ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి గ్యారంటీ. సో మనం ఆల్రెడీ నిత్యానంద త్రయోదశి చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గౌర పూర్ణిమ వస్తుంది. ఇది మన ఇస్కాన్ మొత్తంలో అన్నిటికంటే 2 శ్రేష్టమైన పండుగల్లో ఈ 2 టాప్ 2. ఇవి ఈవెన్ ఇంకా మన కృష్ణ జన్మాష్టమి కంటే కూడా ఇంకా పవర్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ గౌడీయ సంప్రదాయాలు ఉన్న వాళ్ళకి. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి మనకంతా కృష్ణ గురించి చెప్పాడు. కృష్ణని మనం డైరెక్ట్గా ఆశ్రయించలేము. కృష్ణ చాలా కండిషన్స్ పెట్టాడు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. మీరు మీకు తెలిసిన అన్ని రిలీజియన్స్ని, అన్ని ధర్మాలని పక్కకు పెట్టండి, నన్నొక్కరిని శరణు తీసుకోండి, నాకు సరెండర్ కండి, నా శరణాగతి తీసుకోండి. ఆ కండిషన్ ఉంటేనే కృష్ణ మన యొక్క అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మన సర్వ పాపాలను తీసేస్తాడు. ఎప్పుడు మనం కృష్ణకి సరెండర్ అయితే. కండిషన్ ఉంది అక్కడ, మనకు సరెండర్ కావాలి కదా, మన శరణాగతి తీసుకోవాలి. కానీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు ఏ కండిషన్ లేదు. డైరెక్ట్గా ఎవరు చూసినా సరే, ఎవరు ఎటు చూసినా సరే వాళ్ళ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారండి, ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నారు. సో అంత పవిత్రమైన రోజు. ప్లస్ చైతన్య మహాప్రభు చాలా దయాలు అన్నమాట. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. సో మహావదన్యాయ అంటే ఏ అవతారంలో ఇవ్వనంత కృప, కరుణ ఈ చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాడు. అందుకే మీరు చైతన్య ప్రభావం చూసినప్పుడు ఎట్లుంటారు, చైతన్య ప్రభావ విగ్రహం చూస్తే ఇలా ఇలా అంటే మనకి 2 చేతులతో ఇస్తున్నాడు అనమాట. సో అట్లీస్ట్ మనం రాధాకృష్ణ వర్షిప్ చేసినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్త పడాలి. ఏది వర్షిప్ చేసేటప్పుడు డీటీ అపరాధాస్ చేయకూడదు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, గౌరనితాయి డీటీస్ మన ఇంట్లో ఉంటే జస్ట్ మనం కేవలం చాంటింగ్ చేస్తేనే వాళ్ళు హ్యాపీ అయిపోతారు అనమాట. సో అట్లా కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఆస్పీషియస్ రోజు. మంచిగా వెళ్ళండి, పొద్దున్నే మంగళారతి అటెండ్ కాండి, ఆ తర్వాత గ్రూప్తో పాటు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయండి. ఎవరైనా ఆల్రెడీ చాంటింగ్ చేయకపోతే చాంటింగ్ ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఎవరైనా చాంటింగ్ చేసి ఉంటే మీరు రౌండ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఎవరైనా 16 రౌండ్లు చేస్తుంటే ఇంకా చాలా చక్కగా తులసి బీట్స్ పైన 16 రౌండ్లు చాలా జాగ్రత్తగా చాంటింగ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. చైతన్య మహాప్రభుకి సరిగా ప్రార్థన చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం భక్తికి రిలేటెడ్ ఏ కోరిక కోరినా సరే మనం కోరేటప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది కంపల్సరీ తీరుతుంది భక్తిలో. మనం అది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామా లేదా అని చూసుకోవాలి మనం. అందుకే మనం కోరేటప్పుడే ఓ కృష్ణ నీకు సమ్మతమైతే, నీకు ఇష్టమైతే అని స్టార్ట్ చేయాలి కోరిక ఎప్పుడైనా. మనం డైరెక్ట్గా ప్రే చేయకూడదు. సో ఎందుకంటే ఓసారి అది నిజంగా మనకు వచ్చిందనుకో, మనం ఏదైతే ప్రే చేస్తున్నామో అది ఇచ్చాడనుకో భగవంతుడు, అసలు మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామా అది కూడా చూసుకోవాలి. సో భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసుకొని మంచిగా మన భక్తి పెరగాలని చెప్పేసి. ఇంకోటి, మనం ఎప్పుడైతే ఇటువంటి పండగలకి మనం వెళ్ళి ఈ పండగలు అటెండ్ అవుతామో టెంపుల్లో మిగతా భక్తులతో పాటు, మనకి ప్రాపంచిక ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ కావాలనే కోరికలు తగ్గిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. జనయత్యాసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చ యదహైతుకం. మనకు కావాల్సిన డిటాచ్మెంట్. చాలామంది ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు, నాకు అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, నాకు డిటాచ్మెంట్ రావాలి, నాకు నిస్సంగత్వం రావాలి,
సంగత్వం ఉండకూడదు, ఏం చేయాలి? ఇది మనం ఈ ఫెస్టివల్స్ ఫాలో కావాలి. చైతన్య మహాప్రభు ఫెస్టివల్స్ ప్లస్ ఈ రోజులో చాలా పవిత్ర దినం కాబట్టి ఎంతో కృప వస్తుంది ఆ రోజు మనకి. సో పొద్దున చాంటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత భజన్స్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత క్లాస్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళండి, కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసి అభిషేకం చేస్తారు, అది చూడండి, క్లాస్ చెప్తారు, అది వినండి, కీర్తన చేస్తారు, అది చూసుకొని ప్రసాదం తీసుకొని తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళండి. ఆ రోజు యూజువల్గా చంద్రోదయం అయ్యేంత వరకు మనం ఫాస్టింగ్ చేయాలి పొద్దుటి నుంచి. సో వీలైతే ఎవరైనా అందరికి వీలైతే నిర్జల ఆ రోజు చేయండి. సాయంత్రం వరకు మూన్ ఎప్పుడైతే చంద్రుడు ఉదయిస్తాడో అప్పుడు ఆపేయచ్చు, 6:30 6 గంటలకు ఆ ప్రాంతంలో. ఆ తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది గౌర పూర్ణిమ వస్తుంది. అది కొన్ని గౌర పూర్ణిమ రిలేటెడ్ విశేషాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా హరే చాలా కృష్ణ చక్కని విషయాలన్నీ ప్రభుజీ, దండవత్ బోధించారు మీరు. ప్రణామాలు. ఎన్నో విషయాలు హరే తెలుసుకున్నాం కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. కృష్ణుడు చేసినట్టే చైతన్య మహాప్రభు లీలలు చేశాడంటే చిత్రం అనిపిస్తున్నారు, బాల లీలలు. ఎస్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్, అనంతశేష అంటే ఏంటి? ఈ బ్రహ్మాండాలన్నిటినీ ఆయన యొక్క తలపైన నిలుపుకొని ఉంటున్నాడు అనమాట. ఆ అనంతశేష అంటే 1000 తలలు ఉంటాయి. ఆ 1000 తలల్లో అనాది నుండి మొదలు పెడితే కంటిన్యూస్ గా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీల చెప్తూ పోతూ ఉంటే, అనంతశేష అనాది నుంచి ఇంకా చెప్తూ పోతే ఎప్పుడు ఆపకుండా ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఫ్యూచర్ లో కూడా ఎప్పుడు ఆపట్లేడు. అలా ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఒక్కరోజు పాస్ట్ టైమ్స్ కూడా పూర్తిగా చెప్పలేడంట. చైతన్య మహాప్రభు చేసిన లీల, ఒక్క రోజులో చేసిన లీల అనంతశేష ఎల్లప్పుడూ చెప్తూ పోయినా కూడా సరిపోదంట టైం. అంటే అంత పెద్ద లీల అన్నమాట. సో అందులో మనం చిన్న ఒక చుక్క మందం చూసాం ఇవాళ. సో ఇది చాలా అనంతమైన లీల. చైతన్య మహాప్రభు అందుకే చెప్తారు కదా, కథంచనా స్మృతే యస్మిన్ దుష్కరం సుకరం భవేత్ విస్మృతే విపరీతం స్యాత్ శ్రీ చైతన్యం నమామితం. సో ఎప్పుడైతే మనము ఏదైనా కష్టమైన పనిలో, కష్టమైన స్థితిలో ఉంటే మనం చైతన్య మహాప్రభుని తలుచుకుంటే చాలా సులభమైపోతుంది ఆ పని. ఒకవేళ మనం చైతన్య మహాప్రభుని తలుచుకోలేదనుకోండి, సులభంగా చేసే పని కూడా కష్టతరం అయిపోతుంది. కాబట్టి మనము చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. కృష్ణను డైరెక్ట్గా మనం ఆశ్రయించలేము. సో కృష్ణని మనం భక్తిలో రావాలి అంటే రాధారాణి ద్వారా వెళ్ళాలి. రాధారాణి కూడా ఓసారి మనల్ని చూడకపోవచ్చు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇంకా దయాలు అనమాట. చైతన్య ప్రభుతో ఈజీ అవుతుంది. సో అట్లా వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు ప్రభుజీ, ఆ ఋషులు వాళ్ళందరూ, ఆ గంగానదిలో చేసే వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడు తెలియకుండా కూడా వాళ్ళతో పాటు అంత లీల చేసిందంటే వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు ప్రభుజీ. అసలు అంత ప్రత్యక్షంగా దైవంతో వాళ్ళు సాంగత్యమైనరంటే తెలియకుండా, అనుకోకుండా. ఇన్ఫాక్ట్ చైతన్య మహాప్రభు 500 సంవత్సరాల కింద వచ్చారు. 500 సంవత్సరాల కింద మొత్తం బ్రహ్మాండంలో, ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్ళాడు. హరి బోల్. అందరినీ. మరి ఇంకో ప్రశ్న రావచ్చు, ఓకే మనం అందరినీ తీసుకెళ్తే మనం అందరం ఎలా మిగిలి ఉన్నామని. మనం వేరే ప్లానెట్స్ లో ఉండేది. సో ఈ భూమండలంలో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు అందరూ గోలోకకి వెళ్ళారు. అయితే మళ్ళీ వేరు బ్రహ్మాండాల నుంచి జీవాలందరూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు. కానీ మన అదృష్టం ఏంటి? 500 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాము, మళ్ళీ ఆ లీలలు మనం తెలుసుకుంటున్నాము. సో మనం కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభు కృప వల్ల ఈ భక్తియుత సేవలోకి వస్తున్నాము. ఈ కథలు వినే అవకాశము, భాగవతం చదివే అవకాశము, హరికృష్ణ మహామంత్రం జపించే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది. కాబట్టి మనం కూడా చాలా అదృష్టవంతులమే ఆ విధంగా చూస్తే. సో చైతన్య మహాప్రభుకి జై. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మా కొరకు ఒక నిమిషం ప్రే చేయించండి ప్రభు, మా అందరితోని. చైతన్య ప్రభు మహాప్రభు కృప మాకు కూడా లభించాలని మీ ద్వారా ప్రే చేయండి ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. సో డియర్ చైతన్య మహాప్రభు, డియర్ నిత్యానంద ప్రభు, మీకు సమ్మతమైతే మా అందరికీ క్లాస్లో ఇలా జాయిన్ అయిన అందరికీ ప్లస్ అందరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కృష్ణ భగవానుని ప్రేమ భక్తి ప్రసాదించమని, ప్లస్ మనం అందరికీ కూడా చాంటింగ్ చేసేటట్టు మెయిన్గా చాలా మనందరికీ డీప్ సిన్సియారిటీ,
నిజమైన సిన్సియారిటీ రావాలి అని చెప్పి, మళ్ళీ మనందరికీ వినమ్రతా భావం రావాలని చెప్పేసి, మళ్ళీ మనకి గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కృతజ్ఞతా భావం అందరికీ ఉండాలని చెప్పేసి, ప్లస్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్‌లో చాలా అట్రాక్షన్ ఉండాలని చెప్పి, ప్లస్ మళ్ళీ అదే హరే కృష్ణ మంత్రం మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా ప్లస్ మనందరం భక్తిలోకి రావాలని చెప్పి, అనర్థాలు తొలగిపోయి అధిగమించేసి మనము శుద్ధ సత్వాలో కృష్ణ భగవానుడి భక్తిలోకి వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి, ఏది చేసినా కూడా గురు మహారాజ్ ప్లస్ చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళ ప్రీత్యర్థం చేయాలని చెప్పేసి అనుగ్రహించమని కోరుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క ప్రేయర్తో ఎవరైనా ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చాలా బాగా హరే కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఈ రోజు చాలా బాగా చెప్పారు. క్లాస్ బాగుంది ప్రభుజీ ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. టైం కొంచెం ఎక్కువ కేటాయించుకుని బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. చైతన్య లీల చాలా 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 అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రభు. సో ఎస్, ఇంకోటి హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజు, హిజ్ హోలీనెస్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజు, ఇంకా వాళ్ళు చైతన్య లీల చెప్తుంటే ముగ్ధులైపోతారనమాట. వాళ్ళిద్దరికి చాలా చాలా చైతన్య లీల అంటే చాలా చాలా ప్రేమ. సో సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వినే ఏదైనా కూడా అదే నేను పాస్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు జయపతాక్ మహారాజ్ క్లాసు కానీ అట్లా వినాలంటే ఎట్లా ప్రభుజీ? ప్రభుజీది క్లాసు ఇట్లా మనం వినడం అంటే సో మహారాజ్ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయనుకుంటా. మీరు ఎవరన్నా ఆ యొక్క డిసైపుల్స్ ఐ డోంట్ నో మరి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు. సో హిజ్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజ్ క్లాసెస్ అయితే అమృత డ్రాప్లెట్స్ అని చెప్పి అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. మహారాజ్ చెప్పిన క్లాసెస్ మన తెలుగులో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఇండియాలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు వేరే భక్తులు. సో అట్లా వాళ్ళ క్లాసెస్ మనం అట్లా వినొచ్చు. ఐ థింక్ జయపతాక్ మహారాజ్ చెప్పిన క్లాసెస్ కూడా ఎవరైనా అట్లా చేస్తున్నారో కనుక్కోండి సీనియర్ డివోటీస్ తోటి. వాళ్ళ లేకపోతే ఎవరన్నా మహారాజ్ యొక్క సీనియర్ శిష్యులు అలా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎవరన్నా పాస్ట్ టైం చెప్తే మీరు వాళ్ళ దగ్గర కూడా వినవచ్చు. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ అది రాఘనాథ స్వామి గురు మహారాజ్ లెక్చర్స్ దేంట్లో అమృత అని చెప్పి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పారా సార్ ప్రభుజీ మరొకసారి? అమృత డ్రాప్లెట్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో నేను మన గ్రూప్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. తెలుగు లింక్ క్లిక్ చేసి దాన్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి. దాంట్లో వచ్చేస్తాయి. ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్. ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ఉంటే అందులో యాడ్ చేయండి, తెలుగు గ్రూప్స్లో ఎవరైనా ఉంటే. సో దాంట్లో మహారాజ్ చెప్పిన క్లిప్స్ ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ఒక 4 నిమిషాల 5 నిమిషాల క్లిప్ ఉంటుంది. అది తెలుగులో అనువాదం చేస్తారు ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో. అది రోజు ఒక క్లిప్ వినొచ్చు. లేదా మహారాజ్ లెక్చర్స్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు యాత్ర లెక్చర్స్ అన్నీ కూడా తెలుగులో వేరే డివోటీస్ అందరూ ట్రాన్స్లేట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు. సో అట్లా మనం తీసుకోవచ్చు. నేను గ్రూప్లో పంపిస్తానండి. ఓకే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. మహాప్రభు లీలలు చక్కగా వినిపించారు ప్రభు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఆనందంగా వినడం జరిగింది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభుజీ మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు లీలలు వినడం. ఎప్పుడో విన్నాం కానీ కొంచెం మర్చిపోయినట్టున్నది. మళ్ళీ అన్ని రిపీట్ చేస్తున్నట్టు చాలా ఆనందంగా ఉంది ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాదాలు.